First time in North Region and first ever non-invasive robotic surgery by Dr. Bhanu Pratap Singh Saluja at Ivy Hospital. Ivy Healthcare Group is one of the largest healthcare provider in Punjab, which consists of 6 multi-speciality NABH accredited hospitals across Punjab. Ivy Hospital marked a significant milestone in commitment to providing the highest quality care services to our community. MD Ma'am and Chairman Sir, with their ambitious plan and innovative ideas to make healthcare services accessible and affordable for all. I would like to invite our Chairman Sir, Mr. Gurtej Singh, to share their valuable insight on the occasion of inauguration of Robo 3D technology. Thank you, sir. So, Honorable Cabinet Health Minister of Punjab, Dr. Barbir Singh, distinguished guests of the press, my Ivy family members, very good afternoon to all of you. Today it is a matter of great pleasure and privilege that we have Dr. Barbir Singh participating in today's event. So most of you perhaps are aware that Ivy Healthcare story, it began about 16 years back when there was no corporate hospital in tier 2 and tier 3 towns. So we took upon ourselves to carry super specialty healthcare to the doorstep of patients in tier 3 towns. So by the grace of God, I am very happy to share with you, we treat more than 3 lakh patients every year, and most of the patients, they come from lower middle and upper middle segment. We are not targeting the ultra rich or the very high net worth population base. The idea is to make healthcare affordable. The idea is to make healthcare accessible. We are continuously investing in technological upgrades, and today's event, today's launch by Dr. Bhanu Pratap is a testimony to our commitment to bringing quality procedures and the highest standards of healthcare delivery to this state. Friends, most of our hospitals, rather all of our hospitals are NABH accredited. We have hired almost 2,500 healthcare professionals with about 200 doctors who have been trained at premier institutes of the country like the PGI, AIMS, Nizams, Tata Cancer and all that. We seek your blessings, we seek your support and cooperation in our endeavor to continue doing good quality work. I will invite Dr. Bhanu to share quickly the technique which has set him apart, and after that I will request our chief guest, Honorable Health Minister of Punjab, to bless us, to encourage us, to keep us motivated on this hugely important mission for any state. Thank you guys, thank you for being here. Thank you, Chairman Sir, MD Ma'am, and Honorable Cabinet Health Minister Sir Barbir Sir, to honor us with his presence on this auspicious occasion. जैसे सबसे पहले जो है हम आपको बधाई देंगे चंद्रयान पे हमारी मून पे पहुंचने की. बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल नहीं था और बिना साइंटिस्ट की ये टेक्नोलॉजी आती नहीं. तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग और टेक्नोलॉजी दे गो हैंड इन हैंड. जब तक एक इंसान इस पर काम नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन नहीं होगा. और टेक्नोलॉजी हमें आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत उसका महत्व है कि हम चीज़ों को आने वाले टाइम में दर बदर सिंपल और बेहतर कर सकें. उसी क्रम में रोबो 3D टेक्नोलॉजी जो है एक अगला चरण है. आज तक हम रोबोटिक्स सुनते आए हैं. रोबोटिक्स के भी 2 पहलू हैं, एक इन्वेजिव रोबोटिक है, एक नॉन इन्वेजिव रोबोटिक है. जो इन्वेजिव रोबोटिक है वो ज़्यादातर लोगों के लिए कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है बाइंग की इट्स वेरी हाई. इट्स अराउंड 4.5 to 5 CR रोबोटिक को हायर करने के लिए, और उसके लिए पेशेंट को अननेसेसरली $1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है टू गेट द रोबोटिक इन्वेजिव सर्जरी डन. इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ पिन ट्रैकर्स, ये सारा हमको इंट्रा ऑपरेटिवली मतलब सर्जरी के दौरान करना पड़ता है, और तब जाके सर्जरी के दौरान हमको पूरा मैन्यूअर मिलता है स्क्रीन पे कि हमारे घुटने की खराबी कितनी है और कितना दर्द घुटने को निकालना
निकालने की ज़रूरत है। अब इसी चीज़ को हमने दूसरे तरीके से देखने की कोशिश की। हम पेशेंट का हिप से लेकर एंकल तक का सीटी स्कैन एक दिन पहले कराते हैं, और वो भी 3 डायमेंशनल। तो एक दिन पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है उसका 3 डायमेंशनल सीटी स्कैन हमारे पास होता है, और फिर वो सीटी स्कैन जो है उसका पूरा सीडी एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया जाता है। अब रोबोटिक सॉफ्टवेयर का फायदा क्या है कि हमारे पास उस सॉफ्टवेयर के साथ हम उतने हिस्से जितना डैमेज है उसको रीड कर पाते हैं। तो उस इंस्टॉलेशन से हमारे पास पूरी कंपाइलिंग आती है कि नी का कितना सरफेस डैमेज है और एक्चुअल नी का आपका साइज क्या है। तो अगले दिन जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी रिपोर्ट कार्ड जो है हाथ पे होता है। मींस कि हमें सर्जरी के दौरान कितना हिस्सा निकालना है वो हमारे पास पहले से पता है, और घुटना का साइज क्या है ये हमको पहले से पता है। तो सर्जरी के दौरान इतना इन्वेजिव मैकेनिज्म अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट के लिए उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि सिर्फ रोबोटिक असेसमेंट की जरूरत है, उसका कॉस्ट देना पड़ता है जो बहुत मिनिमम रखा है हमारे हॉस्पिटल ने, और पेशेंट को एक पूरी की पूरी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है। और एमडी मैम डॉक्टर कंवल का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस पॉइंट को समझा, इस मुद्दे को समझा, और मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि ये टेक्नोलॉजी हम उसको सशक्त रूप में पंजाब में लॉन्च कर सके और हर पेशेंट को रोबोटिक टेक्नोलॉजी का फायदा दे सके। So this is the first ever non-invasive robotic technology which is very cost effective. सर्जरी मात्र 10 मिनट की है, ब्लड का लॉस नहीं है, चीरे का दर्द सिर्फ 4 इंच का है, बिना टांकों की सर्जरी है। ऑपरेशन के 4 से 6 घंटे में पेशेंट खड़ा हो सकता है, आईसीयू में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगले दिन सीढ़ी चढ़ सकता है, और सर्जरी का टाइम ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 10 से 12 मिनट का रह गया। तो 10 से 12 मिनट में हमारा काम पूरा होता है। 1.5 से 2 घंटे में दोनों घुटनों की सर्जरी करा के 4 से 6 घंटे में पेशेंट चलने लायक हो जाता है। तो ये एक बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रोबो 3D का। रोबोट से लिया गया है और 3D सीटी स्कैन मैकेनिज्म से लिया गया है। इसको एक हमने बड़ा सिंपल वर्जन बनाया है इसका रोबो 3D, जो पेशेंट के लिए आने वाले टाइम में एक effective cost effective. Thank you so much. I would like to invite our honorable guest, Dr. Balbir Singh. Please come and have a seat. IVVY hospital के promoter गुरतेज जी and his better half कमल जी and भानु जी। पंजाब इंडिया एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ we have the state of the art latest ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਵਿਦ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2500। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸਟ ਘਟੇਗੀ, ਔਰ ਅਰਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 25000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ।
तो वी थिंक प्रिवेंशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 664 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਐਂਡ अर्ਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ and secondary care and tertiary care or tertiary care hospital they are already playing a very useful role for referral services ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਰੀਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕੋਸਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜੌਬ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਦੈਮ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਡ ਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦਵਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਸੋ ਦੋਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੇਥ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ this is the way to progress and they are on the right track and Punjab government is on its part we are also trying to upgrade all of our facilities and I am looking forward ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ 5% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 95% ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 95% ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਚੱਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣਾ ਪਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ हाँ बिल्कुल नॉर्मल बैठा कोई दिक्कत नहीं आराम ਨਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜੀ हाँ जी ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ retailing and what exactly a patient goes through when he gets operated and he gets the result out of what you have done. Hello, good evening. See, one thing is मैंने एक चीज समझा कि डॉक्टर साहब है that is a part of God. When somebody is in trouble, the way Dr. Bhanu and his team really took care of my wife was wonderful. और इन्होंने जितना अच्छा नॉन इन्वेजिव टेक्निक, I am an IITian, so I always try to understand whatever I do for anything. Within a day, once I had been to every doctor,
But Dr. Bhanu, the way he explained me, really I got confidence on that. Or non-invasive technique is one of the best techniques. Being an engineer, I understand that. और Dr. Bhanu से अच्छा मेरे ख्याल से handle करने के लिए कोई नहीं है. Because at least for my side, because he is a real gem of a guy. एक patient को कैसे care करना है, that is one of the best part, biggest part. So I am really thankful to Dr. Bhanu. Thank you, sir, for believing in IVY. I will the mic to MD ma'am to say a few words, read and. Mr. Sir, Dr. Balbir Singh, and my very, very dear IB family. Thank you so much, sir, for coming here today, encouraging us, and we are very happy that Dr. Bhanu is part of our team here, and the complete IB team, their smiles on their faces. So thank you very much, guys. Without you, it would not have been possible. This journey has been very, very beautiful for us for the last 16 years, the way we started this hospital first and then moving to other cities of Punjab. I can tell you, sir, many of our employees, they are with us from day one. The day we inaugurated this hospital, I mean, I can see at least 30-40 faces here who are with us from the first day when we started this hospital. So it's been very, very, I mean, God above us, it's God's blessings that we've been able to achieve what we've been achieving all this while, but without your support, without our team members, it would not have been possible. So every year or every time we keep on adding new things, new departments, and so there's a new technique which Dr. Bhanu has launched. I congratulate him and the entire team for this, and thank you so much once again, sir. Thanks. ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਏ ਲੌਂਗ ਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਚਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਬੋ 3D ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੂੰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਘਟਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮੀਡੇਬਲ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਦ ਮੈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਮਸ਼ੀਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਮੈਨ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਫੈਦਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਕੈਪ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 95% ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ 664 ਹੈ, ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ IT ਇਨੇਬਲਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SMS ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੈਲਕਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ SMS ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 10 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੇਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਜਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਨਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੈਟਰੈਕਟ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੋਮੀਨੇਟਲੀ ਵਿਦ ਅਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 33,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1800 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, 272 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਭਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 252 ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 84 ਸਾਡੇ PCMS DNV ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਜੇ ਵਿਮਨ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਔਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਲਾਡੇਬਲ ਐਂਡ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੈਨ ਇਟਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰੀ ਆਗਮੈਂਟਡ ਜਿਗ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਜਿਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰੋਬੋਟਿਕ, ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ 4, ਡੈਮੇਜ ਆ ਗਿਆ 8, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਤੇ ਸਲਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, हम डायरेक्ट लगा देंगे, Okay. मतलब 4 मिलीमीटर ही ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਗਮੈਂਟਡ ਜਿਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ 8, 10, 12, 14, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। Standard ਹੈ। ਦਿਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਜਿਗ, ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਲਾਈਸ ਸਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਿਨ ਲਾਈਆਂ, ਕੱਢਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਲਾ, that's why it is done in 10 minutes. ਜੀ ਜੀ So this is, I guess, going to be a very, very big achievement. ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो नॉन इन्वेजिव मुझे लगता है कि क्योंकि ये खर्चा घटाएगा, टाइम घटाएगा, ब्लड लॉस नहीं है, चीरा घटाता, ताकि नहीं कुछ नहीं आएगा। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਔਰਥੋ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ तो ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਛਾ, okay. ਔਰ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ। Okay. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਆਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਕੇ once the patient is convinced ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, then we admit and then cost is very effective sir, we are only charging ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ robotics cleaning ਹੈ ਉਹ hardly 10,000, total package would be around ਕਿ 280 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ ਫॉर ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, CGHS is a central government package that is around 4 lakh rupees, which the government has. Government वाला जो centrally government approved packages है, that is so the ECHS ਦਾ ECHS ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੈਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ